গঙ্গাসাগর থেকে গোমুখ জার্নিটা আমার কাছে খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল। প্রথম দিন থেকে অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাকে, সেটা 1000 কিলোমিটার রাইড হোক বা পায়ে গভীর ক্ষত, ওয়েদার খারাপই হোক বা রাস্তাঘাট খারাপ, সমস্ত প্রতিকূলতাকে একা একা জয় করার চেষ্টা করেছি। তার সাথে তোমাদের সবাইকে পাশেও পেয়েছে এই জার্নিতে। আর আজকের ব্লগটা কিন্তু ফেরার ব্লগ। হার্শিল থেকে কিভাবে বাড়ি পৌঁছালাম, বাড়ি পৌঁছে মাই বা কি বলল, সমস্ত কিছু থাকছে এই ব্লগে। তাহলে চলো আস্তে আস্তে শুরু করি একদম হার্শিল থেকে। আপাতত বিছনা অবস্থা কিন্তু এরকম হয়ে রয়েছে। লাস্ট কিছুদিন ধরে আমি কিন্তু হার্শিলকে পুরো বেস বানিয়ে বসেছিলাম। হার্শিল ডিলাইট হোটেলের এই 111 নম্বর রুম জাস্ট আমি ফুল ইউটিলাইজ করেছি। টোটাল 8 দিন হার্শিলে এই রুমটা আমি ক্যাপচার করে রেখেছিলাম বলতে পারো। আপাতত সমস্ত কিছু গোছগাছ চলছে, দেখেছো ঠান্ডার জামা কাপড় সব কিন্তু ভাঁজ করে আমি ব্যাগের ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছি, আর তার সাথে সাথে সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিয়ে তারপরে বেরোবো আমি এখান থেকে। মুখ চোখ চুল সমস্ত কিছু অগোছালো হয়ে রয়েছে, এদিকে তাকিও না। যাই হোক, ব্রেকফাস্টে কি রয়েছে একটুখানি দেখাই। ব্রেকফাস্টে রয়েছে বানের মধ্যে বাটার লাগিয়ে দিয়েছে, আর তার সাথে একটা বিশাল বড় মশালা অমলেট দেখতে পাচ্ছি আমি, আর কফি এসে গেছে, ব্ল্যাক কফি। আগে ব্রেকফাস্টটা করে নিই, তারপরে মোটামুটি আস্তে আস্তে রেডি হয়ে নেবো পুরোটাই। হার্শিলে আমার সাথে এখন রয়েছে হচ্ছে সুনীল ভাইয়া হচ্ছে হার্শিল ডিলাইটের ওনার। তো सुनील भैया किंतु मैंने प्रचुर सपोर्ट करे। मैं वही बोल रहा था कि आपका बहुत सपोर्ट मिला मेरे को इस ट्रिप में। थोड़ा सा इस जगह के बारे में सुनील भाई अगर बता दोगे कि आदमी लोग अगर कोलकाता से आता है तो हर्षिल में मैं कोशिश किया कि जो जो जगह है दिखाने के लिए और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या नया कर सकता है, कौन सा टाइम अच्छा है हर्षिल के लिए, मतलब इधर टूरिज़्म के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, आप अगर थोड़ा सा मेरा व्यूअर्स को बता देंगे। वैदिक चटर्जी, सबसे पहले आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप हमारे गंगोत्री धाम में जो है आपका स्वागत है। और हम चाहते हैं कि पूरे बंगाल से लेके पूरे देश के पूरे जो है विश्व के लोग जो है यहाँ पर गंगोत्री धाम में आइएगा और उत्तराखंड में आइएगा। और इस चीज़ के लिए मैं आपके चैनल को जो है बहुत पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे यहाँ बीच में आए। हम बंगाल के और गढ़वाल के या नेपाल के सभी भाई हैं, वैसे तो सभी पूरा वर्ल्ड ही भाई है, तो बंगाली भाई भी हमारे भाई हैं। और मैं खास करके बंगाल के लोगों को जो है वेलकम करता हूँ। हर्षिल में आइए आप। यहाँ पर आने का जो सबसे बढ़िया रहेगा ये सितंबर अक्टूबर, और विंटर में जैसे सितंबर अक्टूबर हो गया, या नवंबर दिसंबर या जनवरी में स्नोफॉल होता है, उस समय भी जो है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि 3 से 4 फीट जो है बर्फ़ करीबन दर्जनों बार यहाँ पर गिरती है। सिर्फ बरसात को छोड़ के जुलाई और अगस्त को छोड़ के साल के 10 महीने का आप कभी भी आ सकते हैं। 10 महीने कोई रिस्क नहीं है, बहुत शानदार है। और हाँ, मई जून में अधिक रस रहता है, थोड़ा जाम वाम से थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि दिक्कतें आ सकती है, जैसे सड़कें थोड़ा सा तंगी है, लेकिन बाकी सितंबर अक्टूबर में तो बहुत अच्छा रहता है। और फिर जैसे आप रूम वगैरह लें तो वो भी उस समय जो है 40-30% डिस्काउंट ही मिलता है रूम। समझिए कि मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत हो, बल्कि उत्तरकाशी से सबसे बेस्ट जो व्यवस्था जो आपको हर्षिल में मिलेगी। यहाँ चाहे अपना तिप्ती गांव है, चाहे यहाँ पर एक झाला है, सुक्की है, धराली है, हर्षिल है, मुगवा है, ये तमाम जो होम स्टे और होटलों से में यहाँ पर रहने की कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से फिर आपको जो है आपको गंगोत्री जाने में भी जो सुविधा है, ना ट्रैफिक मिलेगा, और आप जल्दी से एक घंटे के अंदर जो आप यहाँ से गंगोत्री पहुँच जाओगे। फिर वहाँ से आप अपना ट्रैक, अगर आपको ट्रैकिंग करके जाना है तो आप तपोवन, भागीरथी पीक, गौमुख ये सब जा सकते हो, या करतांगली कर सकते हो, या फिर जो है आप जो है नेलोंग वैली, जादूंग तक जा सकते हो। नीलांग का परमिट वगैरह सब आप लोग ही हेल्प कर देंगे ना? हाँ, यहाँ पर जो है जैसे होटल्स वाले ओनर वगैरह हम लोग ही जान पहचानी, तो हम लोग भी अपने जान पहचानी के हिसाब से जो है आपको कर सकते हैं। और उत्तरकाशी में भी जो है जो विभाग है फॉरेस्ट से लेके जो इंक्लूड है, उसमें भी आप जो अपनी परमिशन ले सकते हैं। तो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अभी तो हम लोगों का दोस्ती हो गया पूरा एकदम। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो, जय माँ दुर्गा, जय जगन्नाथ, ओम नमः शिवाय, जय बाबा कपिलमुनि, आशीर्वाद करबे ठाकुर, रक्षा करे ठाकुर, जय माँ भागीरथी। ओफ, সবুজ গঙ্গা, সবুজ ভাগীরথী। যাই হোক, 2044 কিলোমিটার, 2044 কিলোমিটার লাস্ট দিন একদম গঙ্গোত্রী থেকে বাইক নিয়ে চলে এসেছিলাম রাত্রিবেলা হার্শিলে।
আর আজকে হার্শিলকে বিদায় জানিয়ে নিচের দিকে নামবো আমরা। কিছু আপডেট দেবো তোমাদের, কিছু কথাবার্তা শেয়ার করব। এই ট্রিপে আমি যা এক্সপিরিয়েন্স গেইন করেছি সমস্ত কিছুই তোমাদেরকে দিয়ে যাব এই ব্লগের মাধ্যমে। এখন হার্শিল থেকে বেরিয়ে 6-7 কিলোমিটার সামনের দিকে যাব ঝালাতে গিয়ে সুনীল ভাইয়া আর তার সাথে সুধীর ভাইয়ার সাথে দেখা করব। ওখানে ঝালাতে ওদের একটা খুব সুন্দর প্রপার্টি রয়েছে, তো ওখানে দেখা করব। দেখা করে তারপরে একটা কফি খেয়ে নিচের দিকে নামবো। তো 7 কিলোমিটার এখন সামনের দিকে যাব ঝালা প্রথমেই। আর হার্শিলের ওয়েদার মানে এই ট্রিপটা জাস্ট ফাটিয়ে হয়েছে। আমি অনেক দিন পর এরকম একটা ট্রিপ করলাম, পুরো সোলো, একা এসে সমস্ত কিছু অ্যারেঞ্জ করে আমি ট্রিপটা কমপ্লিট করছি। আপাতত কমপ্লিট করছি। पहुंच गए अपन। हेलो भैया, कैसे हो? हेलो वेदिका, कैसा रहा आपका उस दिन का ट्रिप? बढ़िया था? अब तो गारतंगल ही नहीं गए फिर? नहीं गए। ये लफंगा भी आया था। हाँ। हेलो वेदिका, उसका नाम क्या है? क्या किट्टू? क्या बोल रहे हैं? हेलो नहीं कर सकती आप? वेदिका, मैं वेदिक। हार्शिल আপেল আমি নিয়ে নিয়েছি দুটো, এখন রাস্তায় যেতে যেতে খেয়ে নেবো। আর আপাতত बैग में मैं घुसा देता हूँ इसको। ঠিক আছে, চল जाएगा एकदम बढ़िया। লেট হয়ে গেল, এখানে একটুখানি ড্রোন শট নিচ্ছিলাম। দুপুর 2:19 আর বেরিয়ে পড়লাম ঝালা থেকে। ঝালার হার্শিল টাউন রেস্টুরেন্ট, হার্শিল টাউন, হার্শিল কটেজ হোটেল থেকে। তো পুরো আপেল বাগানের মধ্যে একটা সুন্দর রুম। এখন আমার ডেস্টিনেশন হচ্ছে ঋষিকেশের ডিস্টেন্স হার্শিল থেকে, মানে ঋষিকেশে আমি যে হোটেলে থাকবো সেটা অলরেডি আজকে বুক করা হয়ে গেছে। সেভেন নির্বাণ বলে একটা রিসর্ট রয়েছে, ওই রিসর্টেই কিন্তু আজকে আমি স্টে করব, আগামীকালও স্টে করব। তো ঋষিকেশ 226 কিলোমিটার যেতে প্রায় 5.5-7 ঘন্টা সময় লাগবে সুনীল বলছে। অলরেডি দুপুর 2:20। ভালো লাগলো, একা এসছিলাম কিন্তু বেশ কিছু বন্ধু বানিয়ে তারপরে ফিরছি এখান থেকে। সুনীল ভাইয়া, সুধীর ভাইয়া, আশা করছি আমাকে মনে রাখবে, ওরা মনে রাখবে। তোমরা এই রুটে এসো, দারুণ সুন্দর রুট। সুনীল ভাইয়া বলছে आप इतने दिन रुके, आज जा रहे हो, मेरे को मन से খারাপ लग रहा है। এটাই হচ্ছে অ্যাচিভমেন্ট। ভালো নিশ্চয়ই ব্যবহার করেছি, ভালো ব্যবহার পেয়েছি, তাই জন্যই ভালো ব্যবহার পেয়েছি আর কি। ভালো ব্যবহার যেহেতু করেছি। ট্রেক নিয়ে একটু বলার রয়েছে। ট্রেক মানে যারা এখন অর্গানাইজ করছে তারা কিন্তু অনেক প্রফেশনাল হয়ে গেছে। আগে যখন আমরা ট্রেক অর্গানাইজ করতাম তখন আমরা একটা ডাইরেক্ট গাইডের সাথে কথা বলতাম, গাইডই কিন্তু পোর্টার ঠিক করতো, মানে আমরা পার ডে হিসাবে নিয়ে নিতাম। যদি বড় গ্রুপ হয় তাহলে পার ডে হিসাবে নেওয়া যায়। গাইডের রেট মোটামুটি 1500 থেকে 2000 টাকা হয়, আর পোর্টারের রেট কিন্তু 1000-1200 টাকা মোটামুটি হয় পার ডে। আমি কিন্তু সুনীল ভাইয়া, মানে এই সুনীল ভাইয়া না, সুনীল ভাইয়া একজন গাইড রয়েছে উত্তরকাশী থেকে। তো সুনীল ভাইয়ার কন্ট্যাক্ট ডিটেলসও আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখে দিয়েছি, তোমরা সুনীল ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারো এই ট্রেকটা করতে হলে। আর তার সাথে সাথে ট্রেক ভেঞ্চার বলে অর্গানাইজেশনের সাথে আমি গেছিলাম, আমাকে টোটাল 15,000 টাকা দিতে হয়েছে। তার সাথে সাথে টিফিন বক্স, পাওয়ার ব্যাঙ্ক আর বাকি আরেকটা কী জিনিস যেন ভাড়া নিয়েছিলাম, আর ক্লক রুমে 50 টাকা করে ভাড়া ছিল পার ডে। তো সমস্ত কিছু মিলিয়ে আমার মোটামুটি ধরে নাও 16,500 টাকা খরচা হয়েছে। যদি এই রুটে আসো ট্রেক করার চেষ্টা করবে, আর অবশ্যই কিন্তু একটু এক্সারসাইজ করে এসো, তাহলে ট্রেকটা করতে অসুবিধা খুব একটা বেশি হবে না। কিন্তু এক্সারসাইজ ছাড়া যদি আসো, গোমুখ থেকে তপবন ওঠার রাস্তা কিন্তু ফাটিয়ে দিতে পারে আর কি, অবস্থা খারাপ করে দেবে। আবার ট্রেক কিন্তু ডিসেম্বরে মনে হয় না হবে, তবে গাইডের সাথে একবার কথা বলে দেখে নিতে পারো যে ডিসেম্বরে কিন্তু প্রচুর বরফ থাকে, উপরে গিয়ে ক্যাম্প করা খুব মুশকিল হয়ে যাবে। এই হচ্ছে পিওর ভাগীরথী, পিওর গঙ্গা। স্রোতটা যাচ্ছে দেখো, আর কালারটা দেখো নদীর। পুরো রাস্তাই তো গার্ড করে দিয়েছে, যাবো কোথা দিয়ে? थोड़ा सा इधर से जा सकते, थोड़ा सा हटा देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाएगा। थोड़ा सा हो गया ठीक है, हो गया, थैंक यू। एम्बुलेंस आ रहा है, हटाना पड़ेगा।
এবার কিন্তু আমরা ঘাট সেকশনটা পাবো, যেখানে প্রায় ভাগীরথী 300 ফুট নিচে চলে যাবে, 300-400 ফিট নিচে চলে যাবে, 500 ফিটও হতে পারে, প্রচুর নিচে থাকবে। 400 ফিট নিচ থেকে ভাগীরথী গেছে। এখানটা যদি তারাই দেখতে পাবে, সমস্ত কিছু কেঁপে উঠবে দেখলে। বাবা রে বাবা, এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ কি সিন? থাক, এখানে দাঁড়াবো না টার্নিংয়ে। নদীর জলে সূর্যের আলো পড়ে একদম চকচক করছে, রিফ্লেক্ট করছে, তাকানো যাচ্ছে না ডাইরেক্ট নদীর দিকে। উত্তরকাশী কিন্তু পৌঁছে গেছি, এই সামনে দেখা যাচ্ছে উত্তরকাশী টাউন। আর এখন বাজে হচ্ছে বিকাল 4:02। উত্তরকাশী থেকে ঋষিকেশের ডিস্টেন্স কিন্তু প্রায় 175 কিলোমিটার হবে। বেশ বড় জায়গা দেখতে পাচ্ছ। আর এখানে কিন্তু ট্রেকিং ইকুইপমেন্টসের অনেক দোকানও পাওয়া যাবে, ভাড়াতেও পাওয়া যাবে ট্রেকিং ইকুইপমেন্টস, তার সাথে কিনতেও তোমরা পারবে। কারণ উত্তরকাশী থেকে কিন্তু বেশ কিছু ট্রেক শুরু হয় গঙ্গোত্রী রুটের। গঙ্গোত্রী বলতে পারো, গঙ্গোত্রী রুট বলতে পারো, ট্রেকিং এর পুরো রুট, বড় বড় সব ট্রেক এদিক থেকে কিন্তু হয়। তাই জন্য উত্তরকাশীতে প্রচুর গাইড পোর্টার পাওয়া যায়, তার সাথে সাথে ট্রেকিং ইকুইপমেন্টসের দোকানও রয়েছে। যমুনোত্রী 109 কিলোমিটার রাইট সাইডে, আর ঋষিকেশ 140 কিলোমিটার দেখলাম মনে হচ্ছে, 140 কিলোমিটার স্ট্রেট। ঋষিকেশ 135 কিলোমিটার। মানে যারা এদিকে ট্রিপে আসে তারা গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী একসাথে করে। মানে যদি ট্রেক না করার থাকে তো গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী, আর ওইদিকে হচ্ছে কেদার বদ্রী মানুষ একসাথে করে। এদিক দিয়ে মুসৌরি যাওয়া যায়, দেহরাদুন 100 কিলোমিটার, ঋষিকেশ স্ট্রেট মানে মুসৌরি এই রাস্তায় চলে গেল। এই সিরিজটা, এই যে গঙ্গাসাগর থেকে গোমুখ, এর আগে কিন্তু আমি কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর রাইড করেছি K2K, আর এই সিরিজটা গঙ্গাসাগর থেকে গোমুখ হচ্ছে G2G। এরকম একটা দোকান পেয়েছি, এখান থেকে খেয়ে নিয়েছি হচ্ছে মোমো, ডিমের অমলেট, একটা ব্ল্যাক টি, একটা মিল্ক টি, তার সাথে কারারে পিনাটস। তবে ভেজ মোমো বললো, তবে আমার মোমোটা খেয়ে চিকেনের মতনই লাগলো। আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম, ভাইয়া ভেজ মোমো? বললো যে ভেজই হে, মাশরুম থাকতে পারে মনে হয়। যাই হোক, চলো। আর 55 কিলোমিটার রাইড করতে হবে, 55 কিলোমিটার এখান থেকে ঋষিকেশে। আমি যে হোটেলে থাকবো, এটা একটু ঋষিকেশের আপার পার্টে হবে হোটেলটা, তো 55 কিলোমিটার দেখাচ্ছে। তবে 55 কিলোমিটার যেতে 1 ঘন্টা 43 মিনিট সময় লাগবে। এখন টাইম হয়েছে 6:54, 8:30 15টা নাগাদ আমি গিয়ে পৌঁছাবো, যদি নন স্টপ যেতে পারি তো। আস্তে আস্তে, তাড়াহুড়ো কিছু নেই, অন্ধকার হয়ে গেছে, আস্তে আস্তে ঋষিকেশের দিকে এগিয়ে যাবো। একটা ন্যারো রাস্তায় জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছি মনে হচ্ছে, জানি না, এখান থেকেই তো যেতে বলছে। এটা মানে আমার রেজর্টের জন্য রাস্তা। ঋষিকেশ দিয়ে আসলে অন্য রাস্তা দিয়ে আসতে হতো, যেহেতু আমি উত্তরকাশীর সাইড থেকে আসছি, তো এই ভেতরের রাস্তা দিয়েই আসতে হবে। ভেতরের রাস্তাটা শর্টকাট, গাড়ি যাওয়ার রাস্তা, তবে একটু সাবধানে রাইড করতে হবে। কাউকে কিন্তু পাবো না, এটা আমি বলে দিচ্ছি। খরগোশ দৌড়াচ্ছে, খরগোশ। জঙ্গলে ভালোই খরগোশ আছে যা বুঝতে পারছি, আগেও একটা দেখলাম, এখন একটা তো গাড়ির সামনে অনেকক্ষণ ধরে দৌড়ালো। 1.3 কিলোমিটার কমপ্লিট অফ রোড রয়েছে মনে হচ্ছে, দেখে নিয়ে একবার ঠিক রাস্তায় এসছে তো। হ্যাঁ, 1.2 কিলোমিটার। ওরে ভাই, লক্ষ্মণ ঝুলা ফুলা দেখা যাচ্ছে। कहाँ जाना है? एक गाड़ी यहाँ पे लगा दीजिए साइड में। और लगेज? लगेज में अपन निकाल देता हूँ मैं, ये दुकान है ना, हाँ। वहीं साइड में लग जाएगी। টাইম বলছে রাত 8:49। রাত 8:49 আর আমি কিন্তু পৌঁছে গেছি আমার আজকে স্টে তোমাদের দেখাচ্ছি। এই জায়গার নাম হচ্ছে সোয়াবেন নির্বাণ। এখান থেকে জাস্ট বাইরের ভিউটা দেখো, পুরো গঙ্গা নদী এখান থেকে গেছে, এই যে জাস্ট এখান থেকে গঙ্গা নদী গেছে। একটু জুম করলে আরো ভালোভাবে তোমরা বুঝতে পারবে। এই যে ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে, এটা একদম নতুন তৈরি হয়েছে, জানকী সেতু। আর ঠিক রামঝুলা এরম নিচে রয়েছে, লক্ষ্মণ ঝুলা হয়তো এরম নিচে কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে। এই হচ্ছে আজকে আমার রুম, সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যার মধ্যে এসি রয়েছে, ফ্যান রয়েছে, আর মোটামুটি এরকম একটা বাথরুম রয়েছে।
কফি বলেছি, প্রথমে একটুখানি কফি খাবো, তারপরে একটু ফ্রেশ হবো, ফ্রেশ হয়ে ল্যাপটপ খুলবো। আজকে রাত্রিবেলা আর বেশি কথা তোমাদের সাথে বাড়াবো না। আগামীকাল সকালবেলা এই প্রপার্টি, এই জায়গা, এই লোকেশন, এই ভিউ তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো এই ব্লগটাই কন্টিনিউ হচ্ছে একদম আগামীকাল সকালবেলা ড্রোন শট দিয়ে। আপাতত গুড নাইট। ঋষিকেশের তপবন থেকে মানে লক্ষ্মণ ঝুলার সাইড থেকে মাত্র 7-8 কিলোমিটার দূরত্বে পাহাড়ের উপর ছোট্ট একটা গ্রাম নীর। আর এই গ্রামের আশেপাশেই রয়েছে আমার আজকের থাকার জায়গা দ্য সোয়েভেন নির্বাণ রিট্রিট। জায়গাটার বিশেষত্ব বলতে পাহাড়ের উপর থেকে গঙ্গা নদী উপত্যকার ভিউ যেমন রয়েছে, তেমনই এখানকার পরিবেশটা কিন্তু অদ্ভুত রকমের শান্ত। আর এরম একটা লম্বা ট্রিপের শেষে এই পরিবেশ কিন্তু প্রত্যেক পরিব্রাজককেই আকর্ষিত করবে। আমার ক্ষেত্রেও তাই হলো। মর্নিং, গুড মর্নিং ফ্রম ঋষিকেশ। গতকাল হার্শিল থেকে বেরিয়ে ঝালা এসেছিলাম, ওখানে চাটা খেয়েছি, ড্রোন শট নিয়েছি, ভাইয়াদের সাথে কথাবার্তা বলে তারপরে ঝালা থেকে ডাইরেক্ট রাইড স্টার্ট করে পৌঁছে গেছিলাম চাম্বার কাছাকাছি। আর চাম্বাতে একটুখানি স্ন্যাক্স ট্যাক্স খেয়ে তারপরে আবার ডাইরেক্ট রাইড করে চলে এসেছি ঋষিকেশ। তবে ঋষিকেশে আমি কিন্তু এবার লক্ষ্মণ ঝুলা বা রামঝুলার কাছাকাছি নেই, আমি একদম রয়েছে কিন্তু পাহাড়ের টপে বলতে পারো। এই যে এখানে হয়তো ঝিঝি পোকার ডাক শুনতে পাচ্ছ, আমি কিন্তু একটা জঙ্গলের মধ্যে রয়েছি এখন। তোমাদের যদি ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে দেখাই তোমরা ভিউটা একটু এনজয় করতে পারবে। এই যে পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, এখান থেকে কিন্তু নিচের দিকে গিয়ে ঋষিকেশ যেতে হয়। আর এই নিচে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। আমি জানি না কতটা ক্লিয়ার পাওয়া যাবে, কারণ একদম কুয়াশাচ্ছন্ন ওয়েদার, মেঘাচ্ছন্ন ওয়েদার হয়ে গেছে। সূর্য কিন্তু অলরেডি মেঘে ঢেকে গেছে। এটা হচ্ছে টপ পজিশন। এখানে 3টে কটেজ আমি দেখতে পাচ্ছি। এই 3টে কটেজ, এই উপরে প্রথম কটেজটাই হচ্ছে আমার। আর যদি নিচে আমি ক্যামেরাটা ঘোরাই তাহলে দেখতে পাবে খুব সুন্দর একটা ডাইনিং এরিয়া রয়েছে এখানে। আর এদিকেও কিন্তু বেশ কিছু টেন্ট রয়েছে। আমি নিচে যাই, নিচে গিয়ে তোমাদের একটুখানি ভিউটা দেখাচ্ছি। উপরের দিকে ওটাকে যদি আমি সেকেন্ড ফ্লোর বলি তাহলে এটা কিন্তু ফার্স্ট ফ্লোর। আর ফার্স্ট ফ্লোরে ভিউ দেখতে পাচ্ছ এরকম কিছুটা। এখানে দুখানা টেন্ট রয়েছে, বেশ বড় টেন্ট, কিন্তু বেশ বড় টেন্ট। আর এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ একদম লনের মতো একটা সুন্দর জায়গা, যেখানে কিন্তু টেন্টটাকে ফুল ইউটিলাইজ করা যাবে, ফুল এনজয় করা যাবে। এই হচ্ছে টেন্ট। টেন্টের মধ্যে বেড, এখানে চেয়ার দুখানা, তার সাথে টেন্টে একটা এয়ার কুলার দেখতে পাচ্ছি, আর বাথরুমও কিন্তু এখানে রয়েছে। এই হচ্ছে বাথরুম, এইদিকে টেন্ট, এই হচ্ছে কিচেন, আর এই হচ্ছে ডাইনিং এরিয়া। এই প্লেসটার নাম হচ্ছে দ্য সোয়েভেন নির্বাণ। যখন আমি কলকাতা থেকে রাইড স্টার্ট করেছিলাম, এসে ঋষিকেশ ছিলাম, ঋষিকেশে কিন্তু আমি সোয়েভেন হোস্টেলে ছিলাম। আর ওদেরই একটা প্রপার্টি একদম উপরে রয়েছে। এই যে এরিয়াটা বলতে পারো, এটাকে বলা হচ্ছে নীর ভ্যালি। এই নীর ভ্যালিতে উপরের দিকে রয়েছে নীর গ্রাম, আর নিচেই রয়েছে নীর ওয়াটারফল। ঋষিকেশের একটা রিনাউন স্পট বলতে পারো নীর ওয়াটারফল, অনেকেই ভিজিট করতে আসে। তো ওই রাস্তায় কিন্তু উপরের দিকে রয়েছে এই নির্বাণ। একটা কঠিন ট্রিপ করে আসার পরে ট্রিপের শেষ দিনটা না এরমভাবে কাটাতে খুব ভালো লাগে, একটু আরাম করে কাটাতে খুব ভালো লাগে। যদিও ল্যাপটপে কাজ চলছে আমার, আরাম আমার সেরকম নেই, তাও এই যে মোমেন্টটা আমি না পুরো এনজয় করছি। মানে ঋষিকেশে এসে কেউ যদি চায় যে একটু আরাম করে থাকবে, একদিন দুদিন একটু শান্ত পরিবেশে, নিরিবিলি পরিবেশে ট্রেক আমার একটা খুব কাছের জায়গা বলতে পারো। ফিটনেসে ছিলাম বলে লাস্ট এক মাস 10 দিন আমি এক্সারসাইজের মধ্যে ছিলাম বলে ট্রেকটা করতে আমার খুব একটা বেশি অসুবিধা হয়নি, বেশ ভালোই লেগেছে। আর আজকে লাঞ্চ দেখাচ্ছি না তোমাদের, জাস্ট এই অ্যাম্বিয়েন্সটা একটুখানি দেখালাম। এই জায়গাটা আমি নিজে ফিল করছি, উপভোগ করছি জায়গাটাকে। তো আমি ভাবলাম যে তোমরাও একটুখানি উপভোগ করে নাও ড্রোন শটের মাধ্যমে। দেখো এখানে দারুণ সুন্দর একটা লোকেশন। ঋষিকেশে আসলে বিশেষ করে যাদের বাইক বা যারা সোলো ট্রাভেলার বা যারা গ্রুপে আসছে, তারা কিন্তু যারা শান্ত একটু নিরিবিলি পরিবেশ চাও, মানুষজন বেশি চাও না, একদম খালি চাও ভিউ নিতে চাও, দূর অবধি হরাইজন অবধি ভিউ নিতে চাও, তো তারা এখানে আসতে পারো, এখানে থাকতে পারো। আমি কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। তো ফাইনালি আমি রেডি হয়ে গেছি, জাস্ট বাইকে উঠবো। বাইকের লাগেজ সেট আপ এরম হয়েছে দেখতে পাচ্ছ। মোটামুটি ট্যাঙ্ক ব্যাগ এখানে লাগিয়েছি, তার সাথে টেল ব্যাগ এরমভাবে লাগিয়েছি। এখানে আমার রাইডিং জ্যাকেট প্যান্ট বেঁধে নিয়েছি। এখানে টপ বক্স বাপরে খুব চেপে লাগাতে হয়েছে টপ বক্স। আর এইদিকে হচ্ছে রেজর্ট। চলো বাই বাই। এই যে দ্য সোয়েভেন নির্বাণ, এই হচ্ছে কটেজেস ক্যাফে রিট্রিটস।
দারুণ সুন্দর একটা লোকেশন, উপর থেকে পুরো ভিউ পাওয়া যায়, কিন্তু এখন এত কুয়াশাচ্ছন্ন ওয়েদার না, ওই জন্য আর সেরকম কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। আমি জুতো ফুতো সব ব্যাগে প্যাক করে দিয়েছি, হাওয়াই চটি পরে নিয়েছি, তার কারণ হচ্ছে সামনে গিয়ে তোমাদের বলছি। চলো, ফিউয়েল রেঞ্জ 90 কিলোমিটার দেখাচ্ছে, অসুবিধা নেই, বেরিয়ে পড়ি। এইটা আমার বাড়ি খেয়েছে, বাড়ি খেয়ে ফেটে গেছে। বাইকটা জাস্ট একটুখানি কাত হয়েছিল, দুটো জিনিস নষ্ট হয়েছে। একটা হচ্ছে আমার ব্যাকের রেয়ার ফুটরেস্ট ডান সাইডেরটা, আর তার সাথে এইটা, এই লুকিং গ্লাস, এটা গেছে। সামনে নীর ওয়াটারফল রয়েছে, মোস্ট প্রবলি আমরা নীর ওয়াটারফলের সামনে দিয়েই নিচের দিকে যাব, তপবনের দিকে যাব। তপবন থেকে মানে ঋষিকেশের প্রপার জায়গায় নেবে আমরা চলে যাব যোগনগরী ঋষিকেশ রেলওয়ে স্টেশনের দিকে। বুঝতেই পারছো, যোগনগরী ঋষিকেশ রেলওয়ে স্টেশন মানে আমি কিন্তু ট্রেন ধরে নেব, বাইক ট্রেনে তুলে নেব। আমার 3:20 ট্রেন রয়েছে, এখন বাজে 11:34। 4 ঘন্টা আগে পৌঁছানোর নিয়ম, তবে যেহেতু যোগনগরী ঋষিকেশ রেলওয়ে স্টেশনে খুব বেশি ভিড় থাকে না, আর এই যে ট্রেনটাতে আমি যাচ্ছি, এই ট্রেনটা একটা ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেন, তো তাই জন্য হয়তো আমি বাইকটা এই ট্রেনে তুলে নিতে পারবো। যদি না পারি এই ট্রেনে তুলতে, ওরে বাবারে বিশাল ব্যাপার তো, যদি এই ট্রেনে তুলতে না পারি তাহলে নেক্সট ট্রেনে পাঠাতে বলবো। আমার টিকিট রয়েছে, কনফার্ম টিকিট পেয়ে গেছি আমি, তো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এখান থেকে যোগনগরী ঋষিকেশ রেলওয়ে স্টেশনের ডিস্টেন্স হচ্ছে 14-15 কিলোমিটার। আমাকে এরকম অফরোড করে নিচের দিকে আগে নামতে হবে। এই যে একদম রেজর্টে পৌঁছানোর রাস্তাটা লাস্ট বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জাস্ট রেজর্টের একদম পেছনেই পার্কিং লট রয়েছে, মানে রিট্রিটের পেছনেই পার্কিং লট রয়েছে, কিন্তু এখন রাস্তা একটুখানি জাস্ট 10 ফুট মতো ভেঙে যাওয়াতে গাড়ি পুরো রিসর্ট অবধি যাচ্ছে না, 50 মিটার আগে গাড়ি রাখতে হচ্ছে। তবে এখানে স্টাফ রয়েছে যারা লাগেজ টাগেজ নিয়ে চলে যাচ্ছে। মানে ভালো লোকেশন, আমার খুব ভালো লেগেছে, এখানে থেকে বেশ ভালো লেগেছে। ভাই তপবন সিধা না, এই দেখো এই হচ্ছে ভিউ, এই যে ভিউ দারুণ, কিন্তু দারুণ, গঙ্গার ভ্যালি দারুণ সুন্দর। বাবা, প্রচুর লোকজন তো নীর ওয়াটারফল দেখতে এসছে, দেখতে পাচ্ছি। এই হচ্ছে নীর ওয়াটারফল। চলো, মেন রোডে চলে এসছি আমি। 24 মিনিট দেখাচ্ছে এখনো যোগনগরী ঋষিকেশ। তবে আমাকে একটুখানি টিকিটের প্রিন্ট আউটটা নিয়ে নিতে হবে, তার সাথে দুটো ফটোকপি করতে হবে। বাইকের স্মার্ট কার্ডের ফটোকপি লাগবে, আর তার সাথে ইন্স্যুরেন্সের ফটোকপি লাগবে, আর আমার আধার কার্ডের লাগবে, আর টিকিটের একটা প্রিন্ট আউট নিতে হবে। এই হচ্ছে ব্যাপার। চলো এগোই সামনের দিকে। বেশ ভিড়ভাড়টা রয়েছে এখানে, উপরে আমি কতটা ফাঁকা জায়গায় ছিলাম তাহলে ভালো। এই হচ্ছে ব্যাপার। যোগনগরী ঋষিকেশ, এটা হচ্ছে এক্সিট গেট। আমাকে সামনের দিকে যেতে হবে, যেহেতু আমি বাইক পার্সেল করব, তাই জন্য আমাকে একদম ইন গেট পেরিয়ে তারপরে রাইট সাইডে ঢুকতে হবে। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এর আগে আমি এখান থেকে বাইক একবার পার্সেল করেছিলাম, তাই জন্য আমার কিছুটা মনে আছে। দেখো, অটোর কোনো ঠিক নেই, যখন তখন রাইট সাইডে নিয়ে নেবে। এটা হচ্ছে এন্ট্রি গেট। এন্ট্রি গেট ক্রস করে এরকম একটা জায়গা আছে, এখান থেকেই মনে হচ্ছে নিতে হবে। দেখা যাক। হ্যাঁ, ঠিকই এসে গেছি। So good afternoon from Rishikesh, Yognagari Rishikesh railway station. আমি কিন্তু রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে গেছি, বাইক পার্সেলের কাজ মোটামুটি কমপ্লিট করে নিয়েছি, করে ট্রেনেও কিন্তু উঠে গেছি। ট্রেনের নাম্বার হচ্ছে 04312 YNRK, মানে যোগনগরী ঋষিকেশ থেকে শিয়ালদা ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল এক্সপ্রেস, মানে কিন্তু ফেস্টিভ্যালের জন্য স্পেশাল ট্রেন বলতে পারো। এই ট্রেনে কিন্তু আমি আমার বাইক তুলে দিয়েছি, টিকিট পেতেও খুব একটা বেশি অসুবিধা হয়নি। 2 টায়ার এসি, A1 কম্পার্টমেন্ট আমার। A1 কম্পার্টমেন্টে 2 নম্বর সিট। আমি একটুখানি সিট দেখাই। মালপত্র আমার এখানে উঠে গেছে। এটাতে রাইডিং জ্যাকেট, ল্যাপটপ, এটা হচ্ছে হেলমেট, এটা হচ্ছে ওয়েস্ট ব্যাগ, এটা হচ্ছে ট্যাঙ্ক ব্যাগ, আর এখানে টপ বক্স আর টেল ব্যাগ এরকমভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে 2 নম্বর সিট, এটাই আমার সিট। তবে আমি এই উপরের সিটটা নিয়েছি, মানে এটার থেকে এক্সচেঞ্জ করে এটা নিয়ে নিয়েছি। যে আসবে এখানে তাই বলবো আপনি প্লিজ এটা নিয়ে নিন। কারণ কি, কারণ দেখতে পাচ্ছ এই হচ্ছে দরজা। এই দরজাটা যখন কেউ খুলবে, প্রত্যেকবারই এরকমভাবে খুলবে। যেহেতু একটু লম্বা বেশি, তাই জন্য আমার পাটা বেরিয়ে থাকবে আর বারবার দরজাতে বাড়ি খাবো, তো তাই জন্য এখানে বেরিয়ে থাকাটা বেটার এখানের থেকে। আপাতত লাঞ্চ বলতে সেরকম কিছু করা হয়নি। লাঞ্চে জাস্ট আমি একটু চিড়ে ভাজা, তার সাথে একটু চানাচুর খেয়েছি, কারণ লাঞ্চ করতে যাওয়ার সময় হয়নি। এমনিতে ঋষিকেশ স্টেশনটা কিন্তু একটু ফাঁকা ফাঁকা জায়গায়। এই হচ্ছে প্ল্যাটফর্মের মধ্যে একটা জিনিস দেখো, এই দোকানটা বন্ধ,
আর এইদিকে কোনো দোকানও আমি দেখতে পাচ্ছি না, দূর দূরান্ত অবধি কোনো দোকান কিন্তু নেই। আমার এই ট্রেনটা ছাড়বে হচ্ছে 3:20-তে, দুপুর 3:20-তে। আর আগামীকাল রাত 11টার সময় পৌঁছাবে শিয়ালদা। টোটাল 1513 কিলোমিটারের জার্নি। বাইক রাইড করে এখান থেকে ফেরার কোনো মানেই ছিল না, তার কারণ হচ্ছে গিয়েই আমার আবার একটা ট্রিপ রয়েছে, সামনে আবার একটা ট্রিপ অ্যাডভেঞ্চারাস বাঙালির সাথে সিকিম ট্রিপ রয়েছে। তো ওই ট্রিপটাও আমাকে অ্যাটেন্ড করতে হবে। বুঝতে পারছি এখান থেকে এখন বাড়ি ফেরা বাইক চালিয়ে মানে সময়ই থাকবে না হাতে। আর বেশি দিন সময় নেই, মাত্র 5-6 দিন সময় রয়েছে সিকিম ট্রিপের জন্য। তো বাইক চালিয়ে বাড়ি যেতে গেলে বেশ দেরি হয়ে যেত। তারপরে বাড়ি পৌঁছে বা বাইকে কিছু সার্ভিস টার্ভিস করার দরকার রয়েছে, তো সেইগুলো করে নিতেও কিন্তু অসুবিধা হয়ে যেত। তো তাই জন্য বাইক ট্রেনে তুলে দিয়েছি, রিল্যাক্স করতে করতে বেরিয়ে যাব। আর বাইকও ট্রেনে করে পৌঁছে যাবে শিয়ালদাতে। এখন বাজে 3:21, ট্রেন কিন্তু একদম কারেক্ট টাইমে ছেড়ে দিয়েছে। এই যে ট্রেনটা রয়েছে, এই ট্রেনটা কিন্তু ধুন এক্সপ্রেসের থেকে একটুখানি ফাস্টই পৌঁছাবে। 31 ঘন্টা 40 মিনিট হচ্ছে রান টাইম ট্রেনে, মানে একদম যদি কারেক্ট টাইমে ঢোকে তাহলে 31 ঘন্টা 40 মিনিট সময় লাগবে। আর টোটাল যদি স্টেশন বলি, মানে যোগনাগরি ঋষিকেশকে ছেড়ে দিলে 25 নম্বর স্টেশন হচ্ছে শিয়ালদা। আর এটা কিন্তু লখনৌ হয়ে যাচ্ছে না, রায়বারেলি হয়ে বেরিয়ে যাবে। মানে এখান থেকে হরিদ্বার, মোরাদাবাদ হয়ে বরেলি, তারপরে রায়বরেলি হয়ে বেরিয়ে যাবে, লখনৌয়ের সাইডে কিন্তু যাবে না। তারপরে কিন্তু আস্তে আস্তে বারাণসী, দীনদয়াল উপাধ্যায়, তারপরে পরেশনাথ, ধানবাদ হয়ে ব্যান্ডেল হয়ে নৈহাটি হয়ে পৌঁছাবে শিয়ালদা। যার সময় বাইক থেকে তোমাদের রাজাজি টাইগার রিজার্ভ দেখিয়েছিলাম, এখন ট্রেন থেকে দেখো এই হচ্ছে রাজাজি টাইগার রিজার্ভ। হরিদ্বার আসছে, এই হচ্ছে জঙ্গল। হরিদ্বার আমরা পৌঁছে গেছি, 4:10-এ ঢোকার কথা ছিল, 4:15। অলরেডি ট্রেন কিন্তু 5 মিনিট লেট হয়ে গেছে। এখান থেকে মনে হচ্ছে লোকজন উঠে পড়বে। আর আমি আপাতত কী করি, আমি আপাতত গিয়ে আমার জায়গাটা মোরাদাবাদ রেলওয়ে স্টেশন। 7:15-তে টাইম ছিল মোরাদাবাদ ঢোকার, এখন বাজে হচ্ছে 7:49। যদিও 10 মিনিট হয়েছে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। আর এই যে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে, এই রাস্তা দিয়ে কিন্তু আমি গেছিলাম যাওয়ার সময়, কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে গেছিলাম। এই যে দেখতে পাচ্ছ, এই মোরাদাবাদের এই রাস্তা। ট্রেন ছেড়ে দেবে মনে হচ্ছে। ট্রেন ছাড়ার পরে আবার কেউ চেন টেনে দিয়েছে, তাই জন্য ট্রেন আবার দাঁড়িয়ে গেছে। মোরাদাবাদেই দাঁড়িয়ে গেছে মোটামুটি। যাই হোক, আমার খাবার এসে গেছে, খিদে ভালোই পাচ্ছিল। আমি আপাতত তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবো, 8:15-20 মধ্যে খেয়ে নেবো। খেয়ে তারপরে ল্যাপটপটা ওপেন করবো, বেশ কিছু কাজ রয়েছে। মোটামুটি কী খাবার আজকে, কত দাম, কোথা থেকে নিয়েছি, সমস্ত কিছু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। একটা জিনিস দেখে একটুখানি অদ্ভুতই হলাম। আমি রেল রেস্টুরেন্ট থেকে খাবারটা অর্ডার করলাম মোরাদাবাদে, কিন্তু অবস্থা যা, সিচুয়েশানটা দেখো, খাবারের কন্ডিশনটা দেখো। আমি অর্ডার করেছিলাম হচ্ছে ডিলাক্স থালি, যার মধ্যে চিকেন থাকবে, পনির থাকবে, সমস্ত কিছু থাকবে। কিন্তু এইটা দেখো, এই সিচুয়েশানে এইটা চিকেনের পিসটা হচ্ছে ঠিক এরকম একটা চিকেনের পিস। এটা চিকেন কিনা তাও বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, চিকেনের এটা পিস। এই হচ্ছে এক পিস মাত্র চিকেন, তাও আবার ছোট্ট একটুখানি, 1 চামচও ধরছে না, এরকম ব্যাপার। আর তার সাথে এটাতে এটা কিছু রয়েছে, ডাল, এটা একটা বুন্দি রায়তা রয়েছে। আর এর মধ্যে কী আছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি। এই দুটো একই জিনিস দিয়ে দিয়েছে। তার সাথে এই স্যালাডটা রয়েছে, এই স্যালাডটা তো আমি টাচও করবো না। এর মধ্যে যা রয়েছে বুঝতে পারছি রুটি। এই হচ্ছে থালি, 278 টাকা দাম। আমি আবার এক্সট্রা তাকে টিপস দিলাম 22 টাকা, 300 টাকা পেমেন্ট করলাম। করার পরে হচ্ছে এই খাবারের কন্ডিশন ট্রেনে। প্রথমে তো ভাবলাম যে আসবেই না হয়তো খাবার, তাই জন্য আমি মোটামুটি এই ধরনের কেক, তারপরে এই বিস্কিট টিস্কিট কিনে নিলাম, যে খাবার যদি না আসে। প্রথমে তো 10 মিনিট ওয়েট করলাম, খাবার আসছিল না। ট্রেন বেশিক্ষণ দাঁড়িয়েছে বলে আবার খাবারটা পেয়েছি, নাহলে তো হয়তো পেতামই না। তো যাই হোক, এই হচ্ছে খাবার। আপাতত এই খাবার আর বেশিক্ষণ রাখছি না আমি, 8:10 মতো বাজে, ডিনার করে নিচ্ছি। 3:30 বাজে এখন। আর ট্রেন মোটামুটি ঘন্টা 2 মতো লেট হয়ে গেছে। এখন কোডারমা ঢুকছে। এই ট্রেনে প্যান্ট্রি নেই, কিন্তু একজন এসছিলেন, উনি
খাবার অর্ডার দিয়ে গেছেন, কিন্তু এখনও 3:30 বেজে গেল, আমি এখনও খাবার পাইনি। আমি জানি আজকে আর খাবার আসবে না, তো তাই জন্য আমি মোটামুটি খাবার অর্ডার করেছি। আমার খাবার আসবে হচ্ছে ধানবাদ। কালকে তো রেল রেস্টুরেন্ট থেকে অর্ডার করেছিলাম, আর আজকে করেছি হচ্ছে সুইগি থেকে কোডারমা ক্রস করে ধানবাদ। তো ট্রেনটা বেশ ভালোই চলছিল, আজকে সকাল অবধিও ঠিকঠাক ছিল, কিন্তু ওই মোটামুটি 12টা 12:30টার পর থেকে কিন্তু ট্রেনটা লেট করতে শুরু করে দিয়েছে। ফাইনালি কিন্তু আমার খাবার এসে গেছে। এটা হচ্ছে লখনৌ বিরিয়ানি, আর তার সাথে এটা রয়েছে হচ্ছে রায়তা, আর খাবারটা এসছে হচ্ছে ধানবাদে আসার কথা ছিল হচ্ছে 4:20-তে, আর এখানে এসে পৌঁছেছে হচ্ছে 8:18। মানে প্রায় 4 ঘন্টা কিন্তু ট্রেন লেট রয়েছে, আর জানি না লাস্ট অব্দি কী হবে। তবে আমার প্রচণ্ড যেটা খিদে পেয়েছে, আপাতত আমি খাবার খেয়ে নেবো। এই হচ্ছে বিরিয়ানি, সুইগি থেকে এসছে, টাইম দিয়ে গেছে তাই। মোট 4:56, 5টা বাজতে চললেও আমার ট্রেন কিন্তু 5 ঘন্টা 40 মিনিট লেট হয়ে গেছে অলরেডি। আমার ট্রেন পৌঁছানোর কথা ছিল রাত 11টার সময়, আর পৌঁছেছে হচ্ছে 4:40-এ, মানে 5 ঘন্টা 40 মিনিট লেট। রাস্তার দিকে একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মোটামুটি ট্যাক্সি নিয়ে নিয়েছি শিয়ালদা থেকে, এখন ডাইরেক্ট যাবো হচ্ছে বাড়ির দিকে। চিকু, এই যে চিকু পালাচ্ছিস কোথায়? এই হচ্ছে চিকু। এতদিন কি করলি তুই? হ্যাঁ, দেখি চিকুকে দেখি, পুচুটা নিচে ছিল। চিকু এই যে। মা কি খবর, কিরম লাগলো তোমার ট্রিপ? দেখলে বাপরে বাপ, অসম্ভব সুন্দর, অসম্ভব বিপজ্জনক। অসম্ভব সুন্দর, অসম্ভব বিপজ্জনক। এখান থেকে কালকে ট্রেনে কতগুলো কাকিমা ছিল, তারা বলছিল যে বাবা মা টেনশন করে না। টেনশন বাবা, টেনশনে বাবা কি যে গেছে আমাদের দিন। এটা হচ্ছে ব্যাপার। সকালবেলা এখন টাইম হয়েছে, এই হচ্ছে টাইম সকালবেলা 5:45। বনি নেই, বনি আছে হচ্ছে মন্দারমণিতে অ্যাডভেঞ্চার্স বাঙালি একটা কাজ রয়েছে। বনি, সৌরভ, বান্টু, সৌমদীপ সবাই কিন্তু মন্দারমণিতে গেছে। যাই হোক, আমি আপাতত ফ্রেশ ট্রেশ হবো আর ঘুমিয়ে পড়বো। আমার বাইক কিন্তু আজকে আমি নিইনি। আমি ভেবেছিলাম রাত্রিবেলা 11টা 11:30টায় ট্রেন পৌঁছাবে, আমি বাড়ি চলে আসবো, পরের দিন সকালবেলা গিয়ে বাইক আনতে যাবো। তো তাই জন্য আমি কিছু অ্যারেঞ্জমেন্টও করে রাখিনি, কারণ তেল ফেল কিছুই থাকে না সেখানে, তো সেরকম কিছু অ্যারেঞ্জমেন্টও করে রাখিনি। তো আপাতত একটুখানি রেস্ট নেবো, ঘুমিয়ে পড়বো, ঘুম থেকে উঠে তারপরে সামনের দিকে বাইক আনতে যাবো আবার শিয়ালদাতে। এই হচ্ছে ব্যাপার। তাহলে এই আজকের ভিডিওটা মা শেষ করবে। মা, ভিডিওটা কেমন শেষ হবে? মা আবার নাকছাবি পড়েছে নতুন। জয় মা দুর্গা, জয় বাবা মহেশ্বর, জয় মা গঙ্গা, জয় বাবা কপিল মুনি। জয় বাবা। ওই যে একটা স্তোত্র আছে, মানে গঙ্গার স্তোত্র। দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে ত্রিভুবন তারিণী তরলে তরঙ্গে শঙ্কর মৌলি নিবাসিনী কমলে নিবাসিনী বিমলে তব মমমতির আশ্রম তব পদ কমলে। এটা মা গঙ্গার মন্ত্র। গঙ্গা আরো অনেক বড় আছে। বাহ, থ্যাংক ইউ মা, থ্যাংক ইউ। সবসময় বলবি মমমতির আশ্রম তব পদ কমলে। আমার তোমার কত মন্ত্র মনে রাখবার। তো যাই হোক, এই হচ্ছে ব্যাপার। তবে আমার মন্ত্র হচ্ছে লাস্ট গঙ্গাসাগর টু গোমুখ ট্রিপের শেষ মন্ত্র হচ্ছে মানত গঙ্গা মাহু না মানত বেহতা পানি। তো চলো এখানে শেষ করছি। টাটা, টেক কেয়ার। আজকে হচ্ছে 3 নভেম্বর সকালবেলা 5:45-র সময় আমার ভিডিও শেষ করছি। চলো টাটা, টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড বাই ফ্রম আমাদের বাড়ি।